अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख़्र व अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़िइन वला फ़ख़्र व अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख़्र। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकरी रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकरी रब, पहर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, विद तकरार पड़ेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। और द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशाले हम, द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशाले गम, चे दिलबर पकिली देशी दा महशर अख्तर जमा दे। जमा दिन जमा ईमान दे मुहम्मद टोल पर जम्मुआ सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जमा दिन जमा ईमान दे मुहम्मद, पमाज़ियात लहद अगरान दे मुहम्मद। और दज़ड़ सर दस्तर गुतोर में तेरे नज़ार शाह, दज़ड़ सर दस्तर गुतोर में तेरे नज़ार शाह, पवल्ला जमा जानान दे मुहम्मद। चितरसों में सा गर्जीगी प बदन के, वजीफ़ा में प ज़ुबान दे मुहम्मद। और चिपलवे चितरसों में सा गर्जीगी प बदन के, वजीफ़ा में प ज़ुबान दे मुहम्मद। प मौला खुरम कसम तबीब लाशा, द जड़गी जमा दरमान दे मुहम्मद। और द मुहम्मद अमीन द जड़ पर हर बजूरशी, द मुहम्मद अमीन द जड़ पर हर बजूरशी, च आक़ाए मेहरबान दे मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। महफ़िल पाक के तशरीफ़ फरमा देर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ज़मंग उस्ताद सो मशर ददग़ महफ़िल पाक, ज़ीनत ख़ाइस्त खुला, ज़ीनतुल औलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत फ़कीर शाह माज़ून बाबा जी सरदामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना। अल्लाह करीम दे ददी मुबारक व साया पमुवान दराज़ा की और कामिल और मुकम्मल सेहत ज़मंग दुआगान पर वाला अल्लाह जल्ल जलालुहु वर की। और दिल तक की तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम बिलखुसूस हज़रतुल अल्लामा मौलाना बिरादर मोहतरम जनाब मोहम्मद जावेद जलाली साहिब, जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहीम चिश्ती साहिब और मोहतरम जनाब हज़रतुल अल्लामा
مولانا بشیر احمد صاحب او محترم جناب پیر طریقت قاری عطاء الرحمن صاحب او دلتا راغلی تشریف فرما علماء کرام او د دې علاقې او د چاپیر چم قدردانو مشرانو کشنانو همزولو په جمع ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ چې چا د مدینې منورې د جانان د در غلامي کړې ده هغې له الله جل جلاله د دواړو جهانو بادشاهۍ ورکړي دي او دا مسلمه خبره ده چې په دنیا کې غلامي چې ده دا یو ډېر بد څیز دی ډېر د شرم او د عار څیز دی او قومونه چې دي دا جدوجهد کوي مسلسل کلونه پکې تیر شي او لکونو خلکو جان چې دی دا په هغې کې لاړ شي قربان شي خو کوشش یې دا وي چې مونږ د دې غلامۍ د قهر نه الله په خپل زمان کې وساتي ځکه چې دا غلامي چې دا یو داسې شرم دی چې قومونه دا چرې نه غواړي چې زمونږ د همیشه د غلامۍ دغه زنځیر دی زمونږ په غاړه کې وي زما نیکه مبارک به فرمایل چې زما د ځنکدن چې کومې اخرې ساګانې دي چې هغې نه پس به سړی د دنیا نه لاړ شي اخرې ساګانې د ځنکدن فرمایل به چې زه د ځنکدن دا ساګانې چې دي دا هم په غلامۍ کې اخیستل نه غواړم که ځنکدن وي خو آزاد مړ مسلمان خوښې ما که ځنکدن وي خو آزاد مړ مسلمان خوښې ما د ازادۍ په دلربا باندې قربان خوښې ما او چې ترې خوشبوزي چې ترې خوشبوزي د خولو د محمد عربي سر په تلی کې هسې ځوان پسې روان خوښې ما او قسم پر رب محبوب زما د محمد عربي زه محمد امین تل زکه په قرآن خوښې ما خو عزتمندو یاد ساتئ که دا غلامی او عار او شرم دی خو په کائناتو کې یو در داسې شته او یو هستی داسې شته چې چا ځان د هغې در او د هغې هستۍ غلام جوړ کړی دی هغه له بیا الله جل جلاله بادشاهۍ د دواړو جهانونو ورکړی دی او د حق در چې غلام جوړ شوی دی د حق غلامۍ د برکت او د خاطره بیا رب لا یزال دا ټول کائنات د هغه غلامان جوړ کړي دي بیا سلګو کلونه تیر شي صدۍ تیرې شي خلکو نه خپل خلک هم هیر شي خو چې چا د حضور د در غلامي کړې ده د هغې د در خورو ته هم خلک سلامونه کوي عبدالرحمن بابا نه مې تپوسو که وجه څه ده عبدالرحمن بابا گویا شو ستا د در ګدایان واړه بادشاهان دي ستا د در ګدایان واړه بادشاهان دي هر چې ستا د در اوزي در په در شي او په دربار د رسالت چې سرفراز شي څوک داتا څوک خواجه څوک قلندر شي او آینه که د جمال کړې ور سرګنده دا ګدا رحمان به شاه او سکندر شي چې د دغې در غلامي چا کړې ده عزتمندو هغه خو ته خو بیا الله د بادشاهۍ د دواړو جهانونو ورکړي دي او هغه الله بیا د دنیا د غلامۍ نه بیا هغه له نجات ورکړی دی او چې د دغې درس غلامان جوړ شوي دي دومره خوندوره غلامي ده چې په ټول عمر کې ولا بیا ازادېدو مزه نه ده ورکړی حضرت زید رضی الله تعالی عنه ماشوم بچی دی د شپږو د اتو کالو منځ کې عمر دی او په دې عمر کې اول کې د ده واقعه داسې وه چې د کلي نه ورک شوی و بیا چا واغسته بطور غلام بیا حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین واغسته بیا چې هغې مبارک د حضور علیه السلام مبارک سره نکاح شوه نو هغې دا زید چې و دا حضور علیه السلام مبارک له ورکو نو کریم آقا مبارک به د ده ډېر خیال ساته نو یو ځلې د ده د کلي نه د علاقې د یمن نه خلک راغلي حاجیان او هغې چې وکتل نو حضرت زید مکه معظمه کې ولیده چې دا خو دې دلته دی نو لاړل او کور کې ولا پلار ته ولا وی چې ستاسو بچی حضور سره دی نو پلار یې د ده په غم کې بالکل داسې شوی و چې ډېر غمجن و قصیدې جوړې کړې وې اشعار یې جوړ کړي او ډېر زیات د ورځې او د شپې به خپل بچي پسې ګرځېدل چې خبر شو نو ډېر زیات خوشحاله شو مکې معظمې ته راغی او د مدینې منورې جانان مبارک سره ملاو شو ورته وی قربان یا رسول الله زموږ ماشوم بچی ورک شوی او خبر شوي یو چې هغه خرڅ شوی آخر دا چې ستاسو جولۍ ته را رسېدلی نو یا رسول الله موږ خپل بچي پسې واپس راغلي یو نو چې څومره قیمت تاسو وایه موږ دله د خپل بچي درکو خو زموږ بچی دی موږ یې خپل ځان سره واپس بوزو جانان مبارک ورته فرمایي چې زه د ده قیمت نه اخلمه خو دومره ده چې زه به حضرت زید راوغواړم
که د هغه خوښه وي او هغه تاسو سره ځي خو زه درنه 1 روپۍ نه اخلم بلکل یې تاسو ځان سره بوځئ خو که د هغه خوښه نه وي او هغه تاسو سره نه ځي نو بیا به تاسو په زور باندې نه بوځئ. هغې ورته وی قربان یا رسول الله دا خو تاسو موږ سره ډېره د کرم او د رحم او د شفقت او د نرمۍ معامله وکړه. د هغې په اړه کې دا و چې زموږ بچې چې ما وویني تره وویني رامنډې به وهي راپسې او غاړې به رانه تاوی چې بابا تاسو چرته وی ما ته خو ډېر یادېدی زما کلي ته شا به ما بوځئ ما خپل کور ته بوځئ زما خپل چې کوم دی هلته خپل ماشومان دوستان یادېږي چې موږ به یو ځای لوبې کولې. د هغې زړه کې دا چرته و چې هغه د داسې تورو زلفو اسیر او بندیوان جوړ شوی دی چې هغه له اوس چرته د دغې در نه ازادي مزه ورکوي. چې کله راغې حضرت زید راغې زما جانان مبارک ورته فرمایي بچې دا ستا پلار تر تا پسې راغلی دي او تا بوتلل غواړي که ته ورسره ځې په خوشحالۍ باندې نو لاړ شه ورسره. حضرت زید رو راته او د مدینې منورې جانان مبارک شاته ودرېده. امام اهل سنت په دې وخت کې گویا شو په دې ټایم کې هغې مبارک گویا شو او څه فرمایي چې یا رسول الله چې ستا د در غلامي کړې ده چې چا ستا د در غلامي کړې ده هغه چرته غواړي ده چې هغه له بیا ازادي مزه ورکړي او هغه آزاد شي. عاشق صادقو فرمایل د خلاصي نوم به په خوله چرې وانخلي. یا رسول الله که په دام د زلفو ستا شو گرفتار څوک د خلاصي نوم به په خوله چرې وانخلي که په دام د زلفو ستا شو گرفتار څوک او که زما د دلبر وویني رخسار څوک نه بشي د بل متا بیا خریدار څوک په متا د زړه او روح به خرید وکړي که داخل شي ستا د حسن په بازار څوک او نه خو تا غوندې زیبا دلبر بل شته دی نه زما غوندې د یار در کې خاکسار څوک د زړه غوږ مې ترې نه کرکه کړي دلبره چې بې ستا له بحثه کاندي بل گفتار څوک او هغه بیا کله په مال سر حصار وي چې ورګډ شي ستا د مینې په بازار څوک. زه محمد امین خو ستا د در خاکروب یم نشته ما غوندې خاکسار په دا دربار څوک. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاریخ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. عزتمندو په دې وجه باندې حضرت زید رو راته او زما جانان مبارک شاته ودرېده او د کریم آقا مبارک نه خپل لاسونه تاو کړه چې پلار یې ولیدل ماشوم بچی دی ماشوم قربان د حضور د شان نشم صرف دا نه چې مشرانو ځوانانو چې د چا عقلونه پاخه وو هغې ورسره مینه کړې ده د حضور شان خو عجیبه شان دی. د ماشوموالي په عمر کې حضرت طلحه باره کې راځي طلحه بن برا دا مبارک د 11 کالو په عمر کې که د 10 کالو ماشوم په دې ځای کې ودرې تاسو به هغه باندې دا یقین راشي چې دی به صحیح پوځ هم پاکولی شي. 10 کالو ماشوم د 10 کالو ماشوم بچیو او راغ صحابه فرمای حضور په د صحابه او جرمټ کې ناستو راغ د حضور سره ملاو شو چې څنګه د جانان مبارک سره ملاو شو د حضور علیه السلام لاسونه خپل کړل او ورپسې ټیټ شو د حضور علیه السلام خپې مبارک یې خپل کړل. عزتمندو لږ سوچ وکئ دلته بچي چا نه چل زده کوي د مشرانو نه بچي چا نه چل زده کوي ماشومان مشرانو نه معلومیږي دا چې د حضور غلامانو صحابه به د حضور ادب دومره کو چې بچو به هم لیدل چې زموږ د پلاران راشي د حضور علیه السلام مبارک لاسونه ښکلوي د حضور علیه السلام خپې مبارک یې ښکلوي او بابو تقبیل الیدین والرجلین باقاعده محدثینو بابونه قایم کړي دي. دا نه شرکو دا نه چې کوم دی بلکې تعظیم او ادب د مدینې منورې د جانانو چې صحابه کرام الله جل جلاله په زړونو کې اچولی. نو کریم آقا مبارک ته تپوس کو ورته وی بچې ته زما د لاسونو خپې ولې ښکل کړه. حضرت طلحه ماشوم بچی دی هغه ورته وی قربان یا رسول الله زما تاسو سره مینه ده ځکه مې ښکل کړل زما تاسو سره مینه ده ځکه مې ښکل کړل چې زما جانان مبارک دا واورېدل نو امتحان یې پرې کو ورته وی زه مینه دې در سره ویاو بل خبره زه وار به نه خطا کوئ. کریم آقا مبارک ورته فرمایي فاذهب فقتل اباک لاړ شه د خپل پلار سر راله راوړه د مینې امتحان دی نو لاړ شه د خپل پلار سر راله راوړه. صحابه فرمایي فجعل مولیا حضرت طلحه د ماشوموالي په عمر کې دا ونه وی چې یا رسول الله پلار ولې وجنم یا رسول الله ګناه یې څه کړې ده یا رسول الله زه ماشوم یم هغه خو چې کوم دی هغه څنګه وجنم یا زما پلار دی زه بچی یم نه نه نه
صحابه کرامو او د عشق بیل اندازو نه تپوسونه کول حضور اډر کړي خبره ختمه حضور حکم کړي دی په دې کې نه خواشتا نه دی خواشتا دې کې نه تپوسونه شتا نه سوچ شتا نه فکر شتا وی واپس تو شو او تو شو نو داسې تو شو چې د دربار نه په تیزه باندې وته قسم یې خوړ یا رسول الله دا د قسم په ذات د خدای چې لاړم او د پلار سر مې دل راوړم نو چې واپس شو حضور ورته وی طلحه را واپس شه دا مې ستا د عشق امتحان اغسته زه د دې رشتو د ختمولو دپاره نه یم راغلی واپس شه ستا د عشق امتحان مې اغسته هغه طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک بیمار شو چې کله بیمار شو موږ د الله مدینه منورې ته بار بار بوزي قبا شریف نه خي طرف ته یو داسې دننه یو لار ده دې وخت کې هلته یو کار پارکینګ دی دغه پارکینګ نه دننه بیا یو کوڅه ده هغې باندې چې سیده لاړ شي دغلته د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک کور دی اول ته اوس هم داسې یو وړوکي جومات دومره دیوالونه دي بالکل جوړ نه دی یعنی پوخ جومات نه دی صرف دیوالونه دي د ګټو او اقه یو نقشه اکثر خلک لاړ شي تصویر مسویر راغلی دی اقه جومات اوس هم هلته شته کریم آقا مبارک چې لاړو د ده تپوس له حضور علیه السلام مبارک لاړو چې حضور سره څوک مینه کوي زما جانان مبارک سحر هم تپوس لځي ماشوم بچی دی او ماښام هم تپوس لځي او وفادار نبی دی بې له دې نور خوبان کله وفا کله جفا کا بې له دې چې ستا پیشه مولا وفا کا چې کله حضور مبارک تپوس له لاړه دا خبره ډېره قیمتي ده او جانان مبارک ورته وکتل نو حضور له خو الله دا علم ورکړی کریم آقا مبارک والدین جدا کړه پلار یې ولې جدا کړه داسې یو طرف ته ورته ویې زه چې طلحه ته ګورم نو دی ډېر د لږ سات میلمه دی او دی چې کوم دی د دنیا نه دی رخصتېدونکی دی د ده مرګ نږدې دی نو داسې وکړئ چې کله دی وفات شي نو تاسو به داسې وکړئ چې ما ته به خبر وکړئ زه به د جنازې له راشم عزتمندو چې کله جانان مبارک واپس شو حضرت طلحه خپل پلار راوغوښتی بابا راشه حضور درته څه وی حضرت طلحه ته خپل والد صاحب محترم ورته وی چې حضور راته وی چې طلحه وفات کېدونکی دی د دنیا نه تلونکی دی واوره عزتمندو قربان د صحابو د شان او د مرتبې نشم قربان د عظمت نشم ماشوم بچی دی دا ورته نه وی چې هغه بابا له شا به چغې والې چې راغاړو زاده خو زما لږ وخت پاتې دی ولې دا خو ورته پته وه چې حضور ویلی دي نو بس خبره ختمه ده بیا پکې څه نشته جانان مبارک چې د خپل زبان مبارک نه د الفاظ ویستې دي نو دی ورته ونه وی چې بابا الله شا به ما ته راجغ شه الله زما مور ته آواز وکړئ الله زما خویندو ته زما خو ډېر لږ وخت پاتې دی الله لاړ شئ حضور ته جرګه وکئ چې ما دپاره دعا وکړي د ډېر عمر نه چې کله ورته پلار ووی چې حضور وی چې طلحه دنیا نه تلونکی دی قربان د حضرت طلحه د شان نشم ورته وی بابا د دې نه پس راته وایه چې د دې نه پس درته حضور سوی د دې نه بعد درته حضور سوی وی د دې نه بعد راته حضور وی چې دی وفات شي ما ته به خبر وکړې زه به جنازې له راځم زر ورته وی نه بابا بس یو خبره زما یاد وساته چې زه مړ شم د شپې به زما جنازه وکئ او ما به دفن کئ زمونږ کور چې دی زمونږ د کور په لاره کې د یهودو ډېر زیات کورونه دي او زما د جنازې ټایم به مقرر وي یهودو ته به پته وي چې اوس به جانان مبارک راځي هسې نه په لاره کې کینی د خپلو کوټو د پاسه کینی او زما کریم آقا مبارک ته څه تکلیف ورسئ زما جانان مبارک ته دی تکلیف او ضرر ورسئ نو بابا د شپې به ما دفن کې جانان مبارک ته به نه وی زه هر څه برداشت کولی شم کریم آقا مبارک تکلیف نشم خیر دې ما باندې به بل څوک جنازه وکړي خو چې حضور ته تکلیف ونه رسي هسې نه تر قیامته پورې بیا خلک ما ګرمئ او ما ته وی طلحه ستا په وجه باندې حضور ته تکلیف رسېدلی و که ته نه وي مړ شوی او ستا جنازې له حضور نه وي راغلی جانان مبارک ته به تکلیف نه وي ملو شوی لہذا بابا زما جنازه وکئ او ما دفن کئ خو زما جانان مبارک له تکلیف بالکل ورنه کئ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجداری ختم نبوت زندہ باد بیا خو عزتمند وفادار نبی دی چې چا ور سره وفا کړې ده چې چا ور سره مینه کړې ده سحر حضور علیه السلام مبارک له خبر راغله چې بیګا حضرت طلحه وفات شوی دی جنازه حضور مبارک راغی تپوس یې وکړه چې ما خو تاسو ته ویلي و که نه چې جنازه یې وي ما ته به ووایې
وی قربان یا رسول اللہ طلحہ دل سے وی چې حضور بنا خبره ویسے نہ دا یہود ورته نقصان و تکلیف ورو رسئی زما کریم آقا مبارک راغے او قبر سره ودرېدو او زما جانان مبارک بیا لاسونه پورته کړه دومره وفادار نبی دومره غمخور نبی دومره مشفق نبی دومره مهربان نبی چې بچی او معشوم ور سره مینا وکړه لاسونه پورته کړه وی فرمایا اللهم الق طلحه یا الله د طلحه سره ملاقات داسې وکړه تضحک الیکا ویضحک الی یا الله د طلحه سره داسې حالت کې ملاو شاه چې ته طلحه ته خاندې او طلحه ته خاندې علماء کرام چې د الله د پاره دا لفظي د دې مطلب سوي الله خو د دې نه پاک دی خندا څه مطلب دی دو شخصیات په کائناتو کې داسې دي دو شخصیات داسې دي یو حضرت سعد ابن معاذ دی او یو حضرت طلحہ بن برا دی چې دا هغه صحابه دي دا دوا چې د دې باره کې روایات راغلي دي نور کوي کې دي شي او چې د چا باره کې روایات راغلي دي دا دوا دي چې په کائناتو کې دا دو شخصیات داسې دي چې دې سره الله جل جلاله ملو شوی دی نو الله په خندا باندې ملو شوی دی الله گویا کې د دین ناراضي او د الله ناراضي په کوم انداز باندې یو سعد ابن معاذ دی ځکه عزتمنو دا موږ چې بار بار وایو چې د حضور د دین کار وکړي د حضور د ختم نبوت د حفاظت کار وکړي د حضور د ناموس رسالت د پاره دا هغه خبرې دي چې په دې باندې روح د مدینه منورې د جانان مبارک خوشحالي او چې کریم آقا مبارک خوشحاله شي نو یو حضرت سعد ابن معاذ دی چې دا اکه صحابي دی چې کله کریم آقا مبارک تپوسو که د بدر په میدان کې د بدر په موقع باندې لا صحابه مدینه منوره کې بدر ته وتی نو او تیارې شروع وي 1000 مسلح لخر راغلو او دا هغه 1000 سره وسلم وا دا غي سره اسباب مو خوراک سازو سامان مو اسونه ور سره او خان ور سره غشي ور سره لندم ور سره تور ور سره نظام ور سره او بهادران ور سره جنگي خلق ور سره د حضور علیہ السلام مبارک غلامان 315 او په دغه ټیم کې صرف 78 صحابه کرام سره اویلیبل وي 100 78 خبره تلک سوچ کوي جنگ چکیږي په تور کیږي په اسلحه کیږي په اسباب کیږي په ټوپک باندې کیږي په خالی لاس باندې اتباب مخامخ سړی سره ټوپک دی ته ولا خالی لاس را روانه چې ته هر څومره بهادر هر څومره پهلوانه دا سوچ خو وکای کنه چې مالم صدا سي پکار د د مقابله وکم په داسې انداز کې محبوب علیہ السلام د صحابوں نے تپوسو کو صحابوں سے مخیال لے بدر کے دک رنگ مارے کا گرم دا وطل پکار دی کا ندی پکار قربان زماد حضور علیہ السلام دا غلامان و صحابوں دا جذبے نشم حضرت سعد ابن معاذ ورطو یا رسول اللہ مونگ نہ تپوس کے زمونگ نہ تپوس کے مونگ آگا خلق نہیں ہو حضرت مقداد اور حضرت معاذ دا آگا غلامان دا حضور مبارک دی مونگ نہ تپوس کے نو یا رسول الله مونږه خلق نه یو چې مونږ بد بنی اسرائیل غوندې تاسو ته وایو چې فذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون بنی اسرائیل الله په من او سلوا نازل کړیو آسمانی دستخوانونه نازلو چې کوم دې طعامونه ولا ډایرک راتلل د الله جل جلاله لوی احسان په او لوی انعامونه ولا ور کړیو او چې کله د قربانې خبر راغله د فرعون مخ ته د وتو خبر راغله مونږ زکه دعوه دادا چې زمونږ د کریم آقا شانم بے مثل او بے مثال ده او زمونږ د محبوب علیہ السلام د صحابه شانم بے مثل او بے مثال ده د یو نبی صحابه د سينو لکه کم صحابه چې الله د مدینه منوره جانان لور کړی لہذا ډېر خلق داسې د صحابه په شان کې خلق کولو کی او لګیاوی خپل علم الته کیو چتای را خلاصای بدبختا چې د چانه الله راضي وو د چانه داغه محبوب راضي وو او د چا زړونه الله په کائناتو کې د ټولو نه پاک زړونه پیدا کړیو هغه نور څوک نه دي هغه صحابه د مدینه منوره د جانان مبارک دي مونږه وې داسې نه یو چې په چا د نعمتونو بارانو من سلواو نعمتونو هغه ورته سوي موسی عليه السلام ته مونږ نه مخامخ کیږو فرعون ته فذهب انت وربك فقاتلا ته پوه شوستا رب پوه شه لاړ شه تاسو جنگ وکئ مونږ بدل ته کې پارام ناست یو مونږ نزو خو چې کله خبره د حضور د غلامان راغلا د حضور د صحابه راغلا لخکرم غټ دی او اسبابم ور سره دي صحابه لخکرم کم دی وسلم ور سره نشتا خو یا رسول الله مونږ بنی اسرائیل خو نه یو مونږ ستا غلامان یو حکم کوا یا رسول الله مونږ بستانه مخ کې
ستان رستو ستان خی طرف تا ستان گس طرف تا ہر طرف تا مونگ دستان جنگیگو او یا رسول اللہ خپل را سر حسم نشتا سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا وخذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا یا رسول اللہ زمون خپل حسم ندی زمون ہر سستا دی یا رسول اللہ چہ دا چا سروائے دوستیو کے دوستی بکو چہ دا چا سروائے دشمنیو کے دشمنے بکو یا رسول اللہ چہ سمر مال رانا اخلے و اخلے رانا ستاسو دے چہ سمر راتا پریک دے نو پریک دے راتا او یا رسول اللہ دا بدر مخامخ دے بدر مخامخ دے قربان شمدن حکم کے ستاسو پا حکم باندے ممونگ دا کیسر و کسرا سرم جنگی گو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دار ختم نبوت زندہ باد زندہ صحابہ کرام فرمائیں چہ حضور دا خبر ووریدا چہ حضور دا خبر ووریدا نو اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورے دا جانان مخ مبارک واسم پڑا قیدہ صحابہ کرام فرمائیں چہ حضور علیہ السلام مخ مبارک واسم روخانو خو چکل با حضور خوشحال شو چکل با حضور خوشحال شو دا حضور مخ با دس پڑا قیدو شو دس رناگانے بے شروع کرے کہ ان الشمس تجری فی وجہی تا بوی دا نور لان دے را کس شوی دے دا حضور پا دا غی اننگو کے زلیگی حضور علیہ السلام مخ مبارک ودا سے پڑکاش ہو روکڑا وچے کل بجانان مبارک خوشحالو مخ مبارک ودا سے شولے کولے زکا شک صادق فرمائیں استا رخصار شمس و قمر سر یو ندی استا زلفان مشک و عنبر سر یو ندی چرتا نرگس شہلا غزال چرتا حیف دیدہ غستا بسر سر یو ندی چرتا ستا ابرو محراب و کمان چرتا ستا قد سر وی سنوبر سر یو ندی چل زخم مجروح صحت نگواری ستا مجگان تیر و نشتر سر یو ندی آئینہ دا سکندر جام دا جمشید ستا دا کم شیدہ جگر سر یو ندی چے دوارا کونا نرسی بہاتا ستا سپن غاخ در و گوہر سر یو ندی او یا رسول اللہ دا مسیح دلاس ملہم و پٹے دوارا او دل ربا استا پر ہر سر یو ندی مخد ہر بلبل و ہر گل ستال مخا دا محمد امین دفتر سر یو ندی چه حضور خوشحال کن و جانان مبارک وردتم دغا دعا کرے دا کریم آقا مبارک خوشحال کرلے والا سکون ورکو حضور علیہ السلام مبارک دت دا دعا کرے دا و حضرت طلحہ تے کرے دا او دا روایت دا دی مبارک و پبارک کی راغلے دے زکا عزت مندو چه دا شان آغا شان دے نماز مدینہ منورے دا جانان چه دا خلین گفت مبارک اخکلے دے بس بیا خو بیڑا پاروا حضرت طلحہ معشوم بچے ہو خود حضور سر امینہ پا دے انداز باندے کولا نو چکل والدین دا حضرت زید راغلل او زید تے ہوئی چه منگ سر لارشا او حضرت زید کریم آقا مبارک سر شاہتا ادرے دا نو والد سے محترم غصہ شو نو والد سے ورطوی وی حق اتختار العبودیت علی الحریہ تعالیٰ دے حلاکت وی تخو غلامی غورا کے پا ازادے باندی گویا کہ منگ دے ازادو منگ دے ازادو او تلگ یائی بیا غلامی کے دلتا امام اہل سنت گویا شو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی منہ کیا دیکھے اور کون نظروں میں جچے دیکھ کہ تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹوکر پہ نہ ڈال جن کی آنکھائیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا یا رسول اللہ چستا پا قدمونو کی پراتیو منگ بل کم خواہو گورو ستا در دے چدا دے در نہ ہر سے ملاویگی او کسوک تے بے درشو بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے حاشا غلط ہے حوث بے بسر کی ہے امام علیہ سنت فرمائی کہ بے دستان یا رسول اللہ سوکدا ہوئی چماتا بس ملوشی کپ دنیا کی بھی و پا آخرت کی بھی حاشا وکاللہ دا سکے دے نشی دا دیو بے بسرہ چہ دا چا سترگمنی چا بسارت و بصیرت نہ محروم یا غب دا سکئی یا رسول اللہ کائنات و تا خوچ سب ملو شوی دی اغسطاس دا در نہ ملو شوی زکا عزت مندو چہ دا در غلامی کڑی دا ما در تا خبر ادا کولا تمہید میں در تا خودہ خوڑی زیادو گت شو چہ دا دے در غلامی کڑی دا نسو چل شوی دے بیا اللہ کریم والا بادشاہ ور کڑی دی
او بیا رب لا یزال دویمه خبره دا وه چې بیا الله د دنیا هر یو شی د دې غلام جوړ کړی دی بیا د کائناتو هر شی الله د دې غلام جوړ کړی دی بیا چې د اور مینځ ته وردانګلي دي حضرت ابو مسلم خولانی د اور مینځ ته وردانګلي دي د ابراهیم علیه السلام په الله جل جلاله اور ګرځان کړی دی اور مینځ کې ولاړ دی اور وختم نه دی سېزلې وجه دا وه چې د مدینې منورې د جانان غلام دی اسود انسی ورته وی د ګواهي ورکوي زه د الله رسول موینا ګواهي ورکوي زه د الله رسول موینا زه نه اورم ستا بک بک ته څه وی چې بیا ورته وی تشهد ان محمد رسول الله دا مبارک ورته وی اشهد ان محمد رسول الله ګواهي ورکوم حضور د الله رسول دی هغه وی الله شابه اور بل کې دی ورته ور واچوي چې اور بل شو کله دې دربانان ونیو ورچوي هغې ته وی تاسو ته ناخواشئ تاسو ته ناخواشئ زه په خپله باندې دی ورته وردانګم او بیا تاریخ دا مقطع چې د اور په غرغنډو کې ابو مسلم خولانی تابعی دی د اور په غرغنډو کې صحیح سالم ولاړ دی مسکی مسکی کېږي اور وختم نسیږي چې زما د مدینې منورې د جانان د در غلامي کړې ده نو بیا حضرت سیدنا سعد بن ابي وقاص راغلی دی او دریای دجله ولا مخې له راغله او چې کله دریای دجله مخې له راغله او دې مبارک وکتل چې دا خو یو دریاب دی او د دې موجونه دي او فارسیانو داسې چلو کو چې خپلې کشتۍ واړولې اخوا پول یې مات کو ویې سېزه د لرګو پول هغې وسېزه او زړه کې دا وي چې موږ محفوظ شو موږ اخوا یو دې خوا دي صحابو سره خو کشتۍ شته دی نه او نور څه داسې اسباب شته دی نه چې هغې باندې کیني او راواوړي بس موږ محفوظ شو پل هم نشته دی کشتۍ هم نشته دوی دغه سوچ کو چې حضرت سعد بن ابي وقاص راغی او د دې دریای دجله د اوبو په غاړه باندې ودرېده او دریاب ته وی دریاب خبردار د مدینې منورې د جانان غلامان راغلي دي پتا باندې اوړي لاره ورله ورکه او د هغې نه پسې خپل اس د مبارک او حضرت سلمان فارسی مخکې شو د یو بل سره خبرې کولې او خپل اسونه په دریای دجله په دې سمندر باندې ور واچول شاته ورپسې ټول صحابه کرام را روان شو او چې کله دریای دجله باندې دی ورغلل اسونه په اوبو کې روان دي د دریاب په هغې موجونو کې روان دي نه کشتی شته نه څه بل څه شته او په ارام باندې روان دي فارسیانو چې مخامخ وکتل هغې خپلې ګوتې په خولو کې ونیولې او هغې وې نه دا انسانان نه دي دا زموږ مقابلې ته نن انسانان نه دي دا خو دیوان دي دا خو جنات دي انسانان هم داسې کیدی شي چې هم داسې خپل اسونه سامانونه په اوبو او سمندر د پاسه راواچوي او اوبه وله ځای ورکوي اوبه خو خلک ډوبوي دا څنګه خلک دي هغې زر منډه کړه هغې وې دې سره خو جهاد نه کېږي دې سره جګړه نه کېږي جګړه څنګه وشي کومو خلکو سره چې کومو خلکو له اوبه هم لارې ورکوي گویا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابي وقاص شدا جواب ورکوي چې روان دی چې آو چې څوک زما د مدینې منورې د جانان غلام جوړ شوی دی د کائناتو هر شی بیا د هغه تابعداري غلامي کړې ده جمع باندې جمع لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضرت سیدنا سلمان فارسی وی ټول لښکر په اوبو باندې تیر شو خو والله که نه د چا اس ډوب شوی دی نه د چا سامان غرق شوی دی نه د چا یو څیز ورک شوی دی صرف یو صحابي حضرت عامر بن مالک دی چې بهر ته ووته چې د وکتل نو د ده د لرګي پیاله یې وه د سره چې سامان کې وکتل هغه پیاله یې په دې اوبو کې پرېوتې وه چې هغه پیاله یې په دې اوبو کې پرېوتې وه دا مبارک د اس نه په تیزۍ باندې راکوشو او چې څنګه راکوشو واپس د دریاب غاړې له راغې او دریاب ته په غصې باندې مخاطب شو چې آخر زما په دې پیاله کې څه چلو چې د ټولو خلکو سامانونه ښه محفوظ وتل زما پیاله د ډوبه کا شابه زما پیاله واپس راکا ناصافه د دریاب چپې راغلې او په هغه اقه چپو هغه پیاله اوویشته هغې غاړې ته د مبارک عزتمندو چې چا د حضور د در غلامي کړې ده د دې در د غلامۍ خو برکت دا دی عاشق صادق ولې وایي چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم او به وایم مالک ته خبردار شه لاس رانوړې په امان محمدي یم
او رضوان د جنت جوړې زر روړه خبر نه چې نات خوان محمدی د محشر په سخت ورځ چې عالم جاړي زبګر زم شادان محمدی او زه محمد امین پروا د بلبل نکړم چې مداح شیرین زبان محمدی زکه عزت مندو چې د حضور د در غلامی وکړه زما د جانان د در غلامان جوړ شو بیا ول سمندرونو لارې ورکولې بیا چې کم دے علامہ اقبالم گویا شو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنیا میں ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سرائی اور تو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائی نن خو علامہ اقبال زمون هیر کو پتہ دا ورتا چې د قوم ته علامہ اقبال مخه دا قوم چې دا د غیرت نه لری کوي علامہ اقبال خو د قوم کې د غیرت او د حضور د عشق او د وفا پیغام هغه د قوم لور کړي دي کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اگی تپتواچ اقبال دے خلق لد غیرت درس ور کڑے دے دراشا عزت مندو 25 نومبر تیر شو دغا 9 نومبر پر 9 نومبر اقبال ڈیوا دے اقبال ڈے باندے تاسو بکتلی مخیبہ پر دے سرکاری اداروں کے کالجنوں کے یونیورسٹوں کے دفاتروں کے یو طرف تب تصویر دا حضرت قائد اعظم لگے دلیو بل طرف تب تصویر دا علامہ اقبال لگے دلیو یو تب لکلیو بانی پاکستان بل تب لکلیو مفکر پاکستان اس ورش ہے کہ دی شبانی پاکستان مرستو رکشی خو علامہ اقبال چدی دا رکشو مکمل دا ذکرم ختم شو سخت کال پر 9 نومبر باندے باقاعدہ ٹیویان رپورٹ ور کردے دے چھ سخت کال پر 9 نومبر باندے دا اقبال یو سرکاری تقریب ہم نے شوے ہوئے گا دے باندے یو سرکاری تقریب ہم نے شوے اور سخت کال پر 9 نومبر باندے ٹولا میڈیا لگیا ہوا پر کرتارپور کیا مکہ داغا سکان و غار سے خودل یو دا اقبال تقریب نہ دے شوے تقریب صرف یو شوے دے اوکا یو تقریب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کڑے دے او غیر اقبال په مزار باندې کړي د استاد صاحب علما چې کم دې ټول راغون کړیو او چې موږ به د اقبال سلام کوو التا او د اقبال ته مخامخ ولاړو بس یو تقریب شوی دی ولې عزتمند دي ته پته ده چې د غیرت درس ور کړی دی علامہ اقبال په خپل باندې وی بهتر ہے ان بیچارے ممولوں کے نظر سے پوشیدہ رہے باس کے احوال و مقامات وی دې د حضور غلامانو ته دا موایا چې تاسو اسلاف څنګه جون تیر کړو د دین ادا پټ کا وی کو ګیلای کړی دا دی دا موایا چې تاسو چې کم دې شاهینو څنګه خبر کړ څنګه جون تیر کړو دین دا موایا چې څنګه د حضور علی السلام غلامانو د حضور په وړاندې په خپل سینو باندې غشي را منې کړو دی دا موایا چې څنګه ابو دجانه د حضور په وړاندې ولاړو خپل غشي به د ډال په ځای باندې په خپل املا باندې را منې کول دی دا موایا چې څنګه د احد په موقع باندې 150 صحابه د حضور په وړاندې ځان ټوکړي ټوکړي کړي دی دا موایا کہ سنگا غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دا یوشتو کالو نوجوان دا حضور دا دین دا پارا پا حضور باندے غیرتو کو پا خندا خندا باندے پانسے طرف تروان دیتا دا موایا کہ سنگا ممتاز قادری دا پانسے پڑے کل کو پا کل چکو پا خندا باندے پا کل مرے کی واچو دیتا دا موایا کہ ستاسو مشران سنگا حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ کہ دا پانسے حکم پہ وشو نو پا پانسی گاٹ کے دنن ویزہم خوخیم چلتانا قربانی شم دا ازل نہ میرا وڑی دا سودادا او ہر ساعت می روح ہزار ہزار کر رتا زار دے لتا ہم دغم منشادا ستا دا عشق پا پت میں وجنی سغوغادا سر را پور تکڑا عجب تماشادا او بل قصور میں غماز نوینی قسم دے چستا مین زما جملہ مدعادا زہم خوخیم چلتانا قربانی شم دا ازل نہ میرا وڑے دا سودادا او پاک زیبا دا محمد امین محبوب دے ستا نام پاکا محمد مصطفیٰ دا وی دیتا سخایا ٹولا ورز دیتا دا خایا چه فلانے ڈم کلا عدالت ترا روانا وا دا غی لباس سنگو میڈیا ٹولا ورز پا دے باندے مورز تے رہی چه عدالت ترا روانا وا نو دا غی پینٹ سنگو دا غی شرٹ سنگو او چه آغا دے انڈیا دا غی اداکاری کلا برت ڈیوا نو دا غی برت ڈے باندے سوک سوک ملمان را غلیو او 100 پاؤنڈ کیکو او کم کس خاندلی دی او کم کس نخری کری دی ٹول ورز دیتا داو خایا
دیتا دو نوے چھ دا حضور غلامانو دا حضور دا دین دا پارا پا 25 نومبر بانے دا فیض آباد پا یخبست ہواگانو کے دا حضور دا دین دا پارا دا تاج دار ختم نبوت زندہ آباد پا نارو کے پا سینو بانے گولے سنگ خوڑ لی دی ولی دا خزمری دی بیا خپل تاریخ طرف تا واپس دی دا خزمری دی کہ بیا غا شوق عشق و محبت رو چتی گی دا بے غیرت کا نو چکل دے بے غیرت اکڑل نو بیا وسلور میاشتے دا دوی کشمیریان مظلوم مسلمانان پا کرفیو کی پا کورونو کی دنن پراتوی نبا خوراک وی نبا سکاک وی نبا دکانونا کلوی نبا مارکیٹونا کلوی نبا دا دی پٹو تا دی تلیشی نبا باغونو تا تلیشی سلور میاشتے وکیدو والاوی او دی با پخپلو کورونو کی دنن پراتوی دا دی نبا ساگان دا لوگو دا لا سا اوزی مگر چه دا دی نا دا غیرت اخکلی دا دی مسلمان رور تبا محسوسی گیم نا چه دا ظلم دے دا سیدہ کا نا دا سلور میاشتے کی دو والا دی پورا یقینو کہ عزدار تا یقین سر آغا اور عزتلی ہم کشمیر تا ما دا غی مظلومانو نا تپوس کا وزاد کشمیر کے ماویس تاسو دا دن دا مقبوضہ حالت سدے چاہتا سا خبر شتا اغیویش دیر خبر خونشتا دا چا مکمل رابطہ منقطع دا مکمل رابطہ منقطع دا مواصلاتی نظام طول درہم برہم دے خوی دمرا دننا نا خبری گو کدا سے چرتا چازان پس طریقہ باندے روخ کلے دے اغنا دمرا خبر شویو چکم مشرانو بوداگان کمزوریو دا دیر یخنه دلاسا و دا دیر لوگ دلاسا اگر طول شهیدان شوی ما شمان بچی طول شهیدان شوی خوراک نشتا او سنگ با خوراکی خوراک خو علوی چه مارکیٹ کلوی بازار کلوی دکانونا کلوی منڈے کلوی چستا دا سلور و میاشتو نا دا یو سیزم نی کلو شوی دا مبالغه ندا دا حقیقت دا شی شورو دے او پرون نبتاسو میڈیا کے قتلی چه پا دے حالت کے ورننوزی کورونا مولا لوزی اگی خو غواړي دا چې د اتیا لکه مسلمانان چې دي د دې نسل کشي وکړو او یو کالو نه ډستړي کیږي نه او یو کالو نه جدوجہد دی روان دی نه ستړي شو نه په आवाज باندې نه په سینو باندې ګولې او خوړې شهیدان ورکړل او بیا شپه ورځ روزي زمون خلاف زمون مخ ته ودرېږي چې تر څو مو ختم کړي نه دا نه کیږي سلور میاشت کېدو والا دي خود بے غیرت د بے حس علم دادې چې قسم درته خرم کداغي فریاد اورېدو تم څوک تیار چې کم از کم فریاد خو ووري چې زما دا کشمیری مظلوم مسلمان هغه ورځ یا حریت رهنما د سید علی گیلانی ټول عمر د خاندان او پدغه کې تیر شو ځوانانو خسته ځوانې وی لاړو د جیل په سلاخونو کې شاته پاغي باندې چې کم دې اک تکلیفونه په تیر کړو چا څوک فالج والی دي څوک څنګه خدا غو جدوجہد دی روان دی هغه زمون وزیر اعظم ته خط لیکل دی وی کوم سره مدد کول شي خو اوس وکاږي بیا مو کنيشتا کی دي چې دا زما د جون اخیری خط دی زبیا بل ختم تا ترونه لګل شم کی دي چې دا زما د جون د اخیری خط وی بیا چې زمون په لاشونو باندې سیاست کوي او بیا زمون په لاشونو باندې ماتم کوي هغه ته ضرورت نشتا که مدد کول شي اوس وکي ما درته وی چې هغه کله دا د غیرت درس ختم کو مجال شتک څوک داغي आवाज اورېدو ته تیاری زمونږ د ټولو نه لویه دغه داوا چې مونږه زمونږ د غیرت خپل درته یادې کو چې زمونږ د قوم مزاج داده زمونږ د قوم غیرت داده چې یو تقریر وشو 2 میاشتې په خلکو لاسونه پړقول بس وزیر اعظم ډېر ښکلی تقریر کړی دی او आवाज یې پورته کړی دی د هغې هم 2 میاشتو نه سیوا وشو د هغې نه پس راته ووایه چې سریلیف ملو شوی دی یو ورځ یې په کرفیو کې نرمي راغلی ده یو ورځ په هغې باندې څه د حالت دغه راغلی دی چې هغې د دې ظلم نه خلاص شوي که په تقریرونو باندې کېږي چې موږ شپه ورځې ځان ته میکونه ولګو وکړو ورله تقریرونه که په ودرېدو باندې کېږي د 12 نه 12:30 نه شپه ورځ به ودرېږو 24 غنټې په یو وخت به ودرېږو خو که په دې باندې د هغې نه دا غم لرې کېږي دا زمونږ مزاج شو دا زمونږ چې کوم دی څه شو ذهن شو که په دې خبرو باندې ښکاره اعلان کوي چې نه جهاد کوو او که څوک د جهاد خبره کوي ظلم کوي نو چې جهاد باندې نوی ماته په د مسلمانانو د دنیا په تاریخ کې وخایا چې د مسلمانانو نه ظلم بغیر د دې جهاد د وجې نه هم چېرته کم شوي او که د دې نه کمېده حضور به بنفس نفیس په خپل لاس مبارک باندې 20 ځله توره په لاس میدان ته نه راوته که دا خبرې په دې کې دی حضرت محمود غزنوي به پلٹ کر 19 پیرې حملې نه کولې نن افسوس دا د عزتمندو چې نه کریں گے نہ کرنے دیں گے البته هغه مظلومان د کشمیر هغه وزیر اعظم او جړل وی جړل او په جړا کې دا وې زما د مظلوم خور او زما د مظلوم مور د کشمیر د سرینگر چې وی دروازه کولو کی کڑکې کولو کی نو بهر ګوري
او ډېر په دې آس او په دې تمنا باندې چې زما د پاکستان رور خو به زما مدد له راغلی نه وایي چې وګوري نو د سرینګر په کوڅو کې مکه بې غیرته فوج ګرځي او راګرځي ما وایي نشته د حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه چې د صرف 80 مجاهدینو سره لاړو تر د سرینګر پورې علاقې فتح کړې صرف 80 مجاهدین او چې بیا راغی هلته زخمی شو واپس راغی وایي زه نور مجاهدین هم راولم 20 ورځې په هسپتال کې تېرې کړې له زخم تازه و او 20 ورځې پسې 465 نور مجاهدین تیار کړي دا نن چې اکثریت د آزاد کشمیر علاقې دي دا هغه علاقې دي چې ستاسو د دې علاقې فخر د دې علاقې فخر زمونږ او ستاسو فخر حضرت حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه ازادي کړي او دا زما تاریخ نه دی دا د پاکستان د سپیشل برانچ او د ارکایز بنډل راواخله د فخر کشمیر لقب دی اس نه دی ورکړي صرف 465 مجاهدین سره تر سرینګر پورې علاقې فتح کړي بابا جی صاحب تحیات گورنر د کشمیر او خپل شریعت کونسل قائم کړو باقاعده شری نظام چلیدل دي 2 میاشتې شری فیصله شوې دي چې چا فیصله شوې دي هغه فیصله موږ سره موجود دي ځکه وایم عزتمندو جنگونه وسله نه غواړي جنگونه ایمانی غیرت غواړي وسله چې دا په دې باندې جنگ کیږي خدا مسلمان اسباب چې دي په دې باندې د مسلمان سنوي د مسلمان چې کوم هغه اصلي طاقت سرچشمه د هغه اسباب نه دي هغه ایمانی طاقت ده 465 مجاهدین زی او ټول کشمیر فتح کوي نن په لکونو دی یو عام ټوپک دی ور سره نان اټومیټک یو لاس دځي چې ورته وي یو ټوپک سره یو دس باندې زی تر سرینګر پورې نن څه نشته مسلمان سره اټامیک پاور دی نن ځا خالد ټینک شته د دنیا بهترین ټینک خالد شته زرار شته میزایل حتف 1 2 3 شاهین ابدالی غوری دا زمونږ میزایل دي چې قسم دې صرف د نوم نیم انډیا رپی صرف نوم په دشمن باندې هیبت طاری کوي خالد ټینک حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ته منسوب قسم دې نوم کافی دی صرف ایمانی غیرت غواړي کننم دا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم مطلب هم دا دی چې تاسو ننم تکړه شئ په دې خپل ټینکونو باندې چې کوم دی لګه کپڑا مپړه راکاږي او لګي تاو راتاو کې او وایي چې یاره زمونږ په مسلمانانو رونو باندې تکلیف دی مونږ د هغې دپاره تیارې کوو خپل ځان تیارو د الله قرآن وایي د الله قرآن زه نه وایم د الله قرآن وایي ترهبون به عدو الله وعدوکم تاسو نن په دې خپلو ټینکونو میزایلو باندې کپړې راکاږئ او صرف یې تاو راتاو کې وایي دا به مونږ چې کو په ذات د خدای قسم د الله قرآن وایي چې په هغې باندې به دومره روب چې کوم دی زه تاریکه ما چې ستاسو په دې نن په دې صرف تیارۍ باندې به هم د کشمیر د مظلومو مسلمانانو نه تکلیف ختم شي نعرہ تکبیر رسالہ لبیک لبیک الجہاد لبیک 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 الجہاد لبیک لبیک الجہاد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مگر افسوس دا دے عزتمندو بابا جی مبارک ودا سے وقت کی وی اللہ پخپل د خپل اسلام نشان پورته کا الله پخپل د خپل اسلام نشان پورته کا تی غم وکړي بل څوک نه لري غم خوار الله او هغه اسلام چې پتا ګران او ډیر بیسیار الله نن ډیر غریب شو کوي تشي مددگار الله نن خو اسلام شلو پیغور څوک چې د دین کار کوي خلق ورتوای لیونی او یا اوسګار الله نشي کولې د مظلومانو د پاره خبرم نشي کولې د جهاد نومم نشي اغسته د غیرت نومم نشي اغسته جیلونه درته تیار کړی دي پرچې درله تیاری کړی دي دیشګردۍ کې دې ور واچوي همدارنګې عجیبه عجیبه مقدمې دله جوړې کړي دي او یا په عجیبه عجیبه انداز باندې چې کله د جهاد خبره کوي کله چېرته داسې یو محفل سجاوي کله درته وایي دا د نیشنل الیکشن پلان مخالفت دی کله درته وایي دا شی دی دا شی دی انسان حیران شي چې کوم وطن د حضور په نوم جوړ شوی وطن پاغے کے مسلمانان پہ دے اذیت کے اور جب یا کشمیر یا فلسطین عراق اور شام اگر خو مونږ سم د ځان نه جدا کړی دي
اخو مونږ وی چې دې سره زمونږ سرحد جدا دی نو چې سرحد جدا دی زمونږ خو نظریه دا جوړه شوې ده چې مونږ خو د سرحداتو قایل یو مونږ خو د مسلمانۍ قایل نه چې هغه زمونږ مسلمان ورور دی هغه زمونږ د وجود حصہ ده هغه زمونږ د بدن حصہ ده لس لکه د عراق ماشومان بچی صرف شهیدان شو د امت مسلمه عدد د چا پروا را نغلا شام او یمن او عراق کې زمونږ استادو بچی ټوکړي ټوکړي شو د چا پروا را نغلا دته خو مونږ خپل شهر اگوي دته خو مونږ خپل شهر اگوي دی خو زمونږ په جنډو کې خپل شهیدان دفن کړی دي دی خو زمونږ جنډې د انډیا د فورس په وړاندې په خپلو سینو سره نیولې دي او بیا په سینو باندې ګولې خوړلې دي افسوس دا دی چې مونږ د هغې فریاد هم نه اورو مونږ د هغې دپاره میدان ته نه وځو عزتمندو یاد ساته دا عذاب خو بیا سبا په مونږ باندې را روان دی دې نه خو بیا خلاصي نشته تاسو وایئ نن ما کره کور کې امن دی اور نه دی لګېدلی دا لګېدونکی دی په دې وجه باندې چې امت مسلمه د حضور د غلامۍ نه ځان آزاد کړه نن د مغرب په غلامۍ کې داسې ورغې څوک سر نشو چتولی په تېر ربیع الاول شریف دا ورځې وې په ټول ملک کې کریک ډاون ټول وطن کې کریک ډاون ټول ملک کې غوبلو څه چل شوی د حضور د عزت او ناموس د حفاظت لپاره یو تحریک چلېدلی چې دا ملعونه چې دا دی حضور تعالی یعوذ بالله کنځلې کړي دا به نه رها کېږي به د هغې په حق کې چې کوم دی څه چلو مکمل ملک کې اور لګېدلی 40,000 نه زیات علما صلحا دا په جیلونو کې بندو په دننه په جیل کې دننه د 85 کالو معمر مشر عالم دین په زرګونو علما او استاد حضرت مولانا یوسف سلطانی په جیل کې دننه د یخنۍ د لاسه سا ورکړه مګر د دې ښځې دپاره چې مغرب غلامي وه او هلته کې یورپ یونین ویلي چې دا ښځه زمونږ په کار د دې له به پانسي نه ورکوئ دا به رها کوئ نو ټول وطن کې علما بند کا جیلونو کې خو دا ښځه به رها کوئ او بیا مونږ هم دا ډیوټي هم کوله یعنی ایمانی ډیوټي زمونږ هېڅ هم نشته زمونږ ډیوټي صرف زمونږ فرض زمونږ ډیوټي صرف دنیا ده مونږ ته مفادات دي مخې ته چې داسې ډیوټۍ وي ډېر د حکومت سره هم پکې اخوا دېخوا کوو دوکه کوو را دوکه کوې دې کې مونږ خپلې ډیوټۍ کولې ما به اکثر چې مونږ ته به چا وی یاره جي زمونږ هم ډیوټي ده مې زمونږ هم ډیوټي ده ستاسو هم ډیوټي ده زمونږ هم ډیوټي ده څنګه چې تاسو وایئ چې مونږ د خپلې ډیوټۍ نه سر نه شو اخوا دېخوا کولی قسم په ذات د خدای مونږ د خپلې ډیوټۍ نه سر نه شو اخوا دېخوا کولی خو د چا ډیوټي خو به څنګه وي د چا به څنګه وي چا په دغه وخت کې هغه د انګریز غلامان راضي کول یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے میں دا خو امتحان دے څوک په خپله ډیوټۍ باندې انګریزان او خپل آقاګان خوشحالی او د هغې د خوشحالولو کوشش کوي څوک په خپله ډیوټۍ باندې د الله رسول خوشحالی ستا د دغه نوم خاطر خو ګویا کې په هر چا باندې ګران دی ځکه عزتمندو هغې ته پته وه چې د دې در غلامانی بیا موږ خپل غلامان نشو جوړولی نو راشئ داسې وکړئ چې دا د غلامۍ نسبت والا کمزورې کوي اوس د غلامۍ نسبت څنګه کمزورې شو دا درته مختصر درته وایم د غلامۍ نسبت داسې کمزورې شو چې یو طرف ته هغه خلک زمونږ په وړاندې راوښکل په سپینه جامه کې چې هغې په دې منبر باندې کېناستل او د حضور علیه السلام غوندې بې عیب او بې نقصانه ذات کې چې کوم دی عیبونه او نقصانونه ولټول او ستایم ذهن جوړ کړه د بل هم جوړ کړه د بل هم جوړ کړه موضوع دا جوړه کړه چې نه حضور سره علم نو حضور سره دا اختیار نو او حضور سره دا نو حضور سره دا نو د مخلوق یو نیچر دی د مخلوق یو طبیعت دی او هغه طبیعت دا دی چې مخلوق خدا د هغه چا سره مینه کوي چې د چا صفتونه د هر خاص و عام په زبان باندې وي او ګوره زه درته مثال در کوم ستا دنیا کې یو قائد دی یو عام قائد دی ته ورسره مینه کوي یا ستا مرشد دی یا ستا شیخ دی ته ورسره مینه کوي تا سره یو کس کینی تا سره جاب کوي تا سره په دفتر کې دی او تا هغه ته شپه ورځې لګیا زما مرشد له الله ډېر لوی شان ورکړی زما مرشد له الله ډېر کمال ورکړی دی زما مرشد له الله ډېر حسن هم ورکړی دی زما مرشد له الله ډېر ښکلی اواز هم ورکړی زما مرشد له الله جل جلاله ډېر خانداز هم ورکړی او زما مرشد چې کوم دی نو هغه ډېر داسې کامل فیض دی بس چې دعا یې درته وکړه بیا به رنګ بیا به داسې چې دا صفتونه ورته کې په ایمان یې ووایه د هغه انسان درته بیا وایي که نه وایي چې یاره جي ما هم ورسره میلاو کړه پوهېږې دې باندې یاره دا خو ډېر لوی هستي ده دا خو چې ما هم وله ملاقات له بوځه هغه بیا راشي بیا بیعت هم وکړي هغه بیا غلام جوړ شي ولې چې تا ورته صفتونه کړي او په ایمان یې ووایه که تا ورته دا ویلي چې نه زما مرشد خو سم نشي کولی او دعا چې وکړي پته نشته الله یې قبلوي که نه قبلوي مونږ ته خو څه پته نه لګي پوهېږې پې او بیا څه تصرف اختیار لاس کې مور سره څه نشته نو ماله جواب راکړې هغه به چېرته تا ته وایي چې ما ورسره میلاو کړه وبه وایي درته به وایي زما سویمه ده بس زمونږ غوندې دی خبره ختمه ده
چې ته په منبر باندې کېنې او ستا د منبر موضوع دا وي که حضور سره علم وی العیاذ بالله د خپلې بیبي مبارکې نه به خبر وي ته په ستا خدای په دغې خوله باندې دانې راوخېجوه په دغې ژبه باندې چې ته په کومه ژبه باندې د مدینې منورې د جانان په شان کې خبرې کوې خپل ذات خبره چې دي شي کم ځای نه کم ځای ته لاړ شي د خپلې پاټو خبره راشي جماعت کې دننه محفل سجاو کې چې زما د حضور علیه السلام د میلاد محفل په خېټه باندې د درد کله به هر ځای کله دم نه ځي او بیا زمونږ کمزوري دا ده چې مونږ بیا هم دغه خلک خپل رهبران ګڼو مونږ بیا هم وایو نه مونږ چا سره اختلاف نه کوو نو دا سړی خو یې جړاوي چې د چا سره اختلاف نه کوي کریم آقا مبارک د هغه د دین شان دا دی خلک وایي که نه حضور د انسانیت دپاره کار کړی او چې راغی هغې درس د انسانیت ورکړی کفار غواړي دا چې دا دین داسې بیان شي حضور چې راغی د انسانیت چې درس یې ورکړی د مور قدر یې خولی د خور قدر یې خولی د ښځې قدر یې خولی حتی د زناورو قدر یې خولی خو دا خلکو ته بیان کا چې حضور راغی او کم درس حضور ورکو او څوک د حضور په غلامۍ کې شامل شو نو د حضور علیه السلام مبارک په هغه درس باندې درس د ایمانو درس د غیرت او پلار د زوی دشمن جوړ شو زوی د پلار دشمن جوړ شو ابو جهل ته خپل زوی اکرمه د خپل پلار نه بغاوت وکړو وی نه ابو عبیده د خپل پلار نه بغاوت وکړو نه چې حضور په منځ کې ته سره زما پلار نه چې حضور په منځ کې ته سره زما مور نه سعد ابن ابي وقاص ته خپل مور ته ویزا یوه سا خو نه چې تا په یو سا باندې قسم وخوړه چې زه به دا سا ورکم راوړه چې زما په وړاندې د الله په زرګونو ساګانې درکړي که نه او لټې ټکې او دا د نه اوزي دا بچې به درته ګوري خو د حضور غلامي نه پرېږدي چې ته په دې په منځ کې هم دا راولې عاشق صادق فرمایي چې پر ستا د محبت غافل کېږم زه هغه خپلوان دوستان څه کړم محبوبه او ګرمې اوښکې ستا له شوقه وروم پې ګنې زه به دا چشمان څه کړم محبوبه چې تا نه وینم جهان څه کړم محبوبه ستا شیدا یم نور خوبان څه کړم محبوبه او د محمد امین خو خاص هم ته محبوب یې بې له تا نور دلبران څه کړم محبوبه ځکه عزتمندو نن اسلام غلط بیانېږي بالکل ټول چې هلته کې عراق کې ماشومان بچي ذبح کېږي او دلته زمونږ چې کم دی په ټي وي باندې ناست اسلام خو دا من درس ورکوي نه په داسې وخت کې ورکوي چې کله ستا بچي ذبح کېږي بیا اسلام د غیرت درس ورکوي په میدان کې د راوتو درس ورکوي ټوله لاره غلطه شوه او بیا ډمان اجراګان کینی په روژه کې او داسې په ټي وي باندې او لګیا وي دین بیانوي نو چې ډمان اجراګان دین بیانوي د دین بیخ بنیاد به وباسي که به نه وباسي تاسو چېرته کتلی دي چې هلته کې کار د ډمانو وي او هغې تا پسې راشي چې راشئ جي تاسو به هغه کار وکړئ ظاهره خبره دا د هغې کار دی زمونږ نه دی او داسې چېرته کېږي چې هلته اجراګان راشي دلته جومات ته راولې چې راشه اگر چې اوس خلکو دا کار هم شروع کړی اوس دا کار هم شروع کړی دی یا دومره ویښته وي یا ناڅاپه ویښته والا کټ کي او یا په ممبر د پاسه کښېنئ هغه بیا لګوي خلکو ته دین بیانوي دا ظلم صرف مونږ د دین سره کوو د هر شي دپاره قابلیت او اهلیت شرط دی چې چېرته مو چې کم دی یو ځای کې نوکري کوله درته وایي که نه چې سی وي راوړه نو سی وي کې صحیح ستا چې کم دی ستا ایکسپیرینس څومره دی ستا چې کم دی تعلیم څومره دی ته اهل یې که نه چېرته داسې ونه شو چې په ګېډه باندې درد شو لاړ شو او هلته کې چې کم دی دغه ته سملو چې شا به ته راله لږ وګوره دا څه چل دی زمیندار ته چېرته مو دا چلو نه که چې مونږ چې کم دی کور جوړو او ډاکټر پسې لاړ شو چې راشئ جي مونږ کور جوړو دا کور راله جوړ کا خو دا ظلم مو د دین سره ضرور وکړه چې هغه که ډمي یا که جړایي یا که پوهېږي او که نه پوهېږي ډایرکټ په ممبر باندې کښېني بیا د الله دین بیانوي دا ظلم دی که نه دی چې مونږ خبره وکړو نو بیا وي دا وي د تبلیغ مخالفت کوي هر یو شی په شرایطو روان دی خو دې دپاره شرایط نشته دا بې شرایطو دی سره د دې چې دین د ټولو نه خطرناک نو بیا په ممبر باندې ناست دي واهیات بیانوي کله وی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ باللہ من ذالک وی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وی اهلیان مصر څه چلو کو الله دې موږ د داسې ګستاخۍ نه وساتي وی په خر باندې سور کو مخې ولا تور کو وی په کوڅو کې ګرځاو دا عزتمندو صدی کله عائشہ بی بی یادای العیاذ باللہ وی دا مکار او سر به وتړ او چې حضور بسنګ راغي بس ویزان به وته دغه چې زما په سر باندې درد دی درد بنو ولی عزتمندو دیتا دا دے میدان دا حساسیت پتہ نہ لگی دا میدان دومره حساس دے امام طبرانی معجم الکبیر کی روایت را نقل کرے دے
وی حضرت کریم آقا مبارک د مازدیګر په منځ باندې ولاړو او د مازدیګر د مانځه چې کله 2 رکعاته وشو په دې کې یو سپی چې دی یو سپی د حضور په وړاندې تېرېده نو سپی خو ځناور دی مونږ همیشه داسې وي که ډېر یو لوی شخصیت هم وي خو که سپی راغی یا کپړو پورې ولا ولګېده یا خوله ور واچوله یا بل څه وکړو نو خلک سپی خو نه ګرم یا خلک وایي به دا ځناورو خو که څوک وي داسې هغې ګرم که یاره تا به لر کړی وې او نه به دې وې را پرېښې یعنې سپی خو څوک نه ګرموي خو زما کریم آقا مبارک ولاړ دی او شاته حضرت سیدنا سعد بن ابي وقاص ولاړ دی چې کله د مبارک وکتل چې دا خو سپی را روان دی نو د مبارک په مانځه کې دننه هغه سپي ته خیرې وکړې دعای ضرر یې ورته وکړه سپی په هغه ځای باندې را پرېوته او مړ شو چې مړ شو حضور چې سلام واړو شاته چې کوم دی مخ را واړوي دې سپي ته چا خیرې وکړې صحابه غلي وو بیا تپوس وکړه دې سپي ته چا خیرې وکړې سعد بن ابي وقاص پاسېده وی ابي انت و امي یا رسول الله یا رسول الله مور او پلار مې دنه قربان شه ما ورته وکړې وی ولې دې ورته وکړې وی حضور داسې را روانو ما وی اسې نه ستاسو مونځ کې خلل راولي ستاسو په طرف باندې را روانو ما وی اسې نه ستاسو مونځ کې خلل راولي په دې وجه باندې ما ورته خیرې وکړې چې دې مړ شي په دې ځای باندې کریم آقا مبارک ورته دو نه وی چې ځناورو ظلم دی وکړو ځناورو داسې ولې دی وکړل ورته وفرمایل ساده چې په کوم ټیم کې تا د نبی خیال وساته که نه چې ورته تکلیف ونه رسئ چې په کوم ټیم کې دا دعا وکړه که په دې ټیم کې تا زما ټول امت بخشش د الله نه غوښتلی وي دا دومره د غیرت وخت و چې دا ټول امت به م الله پاک بخلی وي څومره د افسوس خبره عزتمندو چې انسان راشي د هغه مشن دا وي د هغه کار دا وي چې هغه لګیا وي کله په داسې محافلو باندې او همدغه بیا لګیا بیا د خپل ځان دپاره هر څه جایز دي کانفرنس انګلش لفظ دی که نه دی کانفرنس انګلش لفظ دی که نه کانفرنس جایز شي کانفرنس یعنی په دې کې ما زه اکثر د خلکو ته وایم د خدای او رسول خاطرو کې بس نور د دې مسلو نه بهر شته اوځی دی کانفرنس جایز شو میلاد اردو لفظ دی د عربی لفظ دی او بیا باقاعده دا د احادیث مبارکو په کتابونو کې باقاعده د دې دپاره محدثینو د دې دپاره باقاعده چې کوم دی څه قایم کړي دي عنوانات قایم کړي دي امام ترمذی یو عنوان ذکر کړی دی باب ما جاء فی میلاد النبی صلی الله علیه وسلم آغا میلاد چې اهل حق کوي نو دلته به لګیا میلاد ناجائز دی میلاد دې څوک ماته ثابت کی میلاد دې دا چلو کی میلاد دې دا چلو کی زما همیشه د علماو ته خواست دی چې د خدای دپاره په میلاد باندې تقریرونه مه کوئ چې میلاد جایز دی چې د حضور غلام یا به د حضور د ذکر دپاره چې کوم دی دلایل لټوي عشق دا و چې چا د حضور علیه السلام وینه مبارکه لیدلې ده نو شریعت خو دا وی که نه چې وینه ده دم مسفوح ده حرامه ده خو عشق دا و چې نه وینه د مدینې منورې ده چاته د حضور په وینه کې هم تکلیف نه و چاته د حضور په وینه مبارکه سکلو کې هم د دلیل ضرورت نه و نن تا ته د هغې نبي په یاد کې هم چې کوم دی د هغه په ذکر کې تا ته د دلایلو ضرورت دی خبره مې عزتمندو ذهن ته راځي چې چاته د حضور علیه السلام په لعاب مبارک په مخ باندې راښکلو کې هم دلیل ته ضرورت نه و چې چاته د حضور علیه السلام د اوداسه اوبه په خپل مخ باندې راښکلو کې دلیل ته ضرورت نه و عبدالرحمن بابا اسې نه دي فرمایلی چې عشق هسې تعلیم نه دی چې حاصل شي له مکتبه مکتب حال د مذهب وای عشق سیوا دی له مذهبه تشهای شکر لبا گل رخسار سیم غبغبا په نادرو کې نادرہ په عجبو کې عجبا په جملو معشوقو کې بل عجب یہ منتخبہ او بے زیور خائستہ بے ترتیبہ مرتبہ آب حیات چ حیات بیامن استاد شنڈو لسببہ مخد سپین تر سپین سبادے زلف تورے تر تور شبہ او د خائص مخد نشتا تر مشرق و تر مغربہ د وصال مندد گراندی مگر فضل شد ربا او د عشق مذہب امدادے چھ دم نوی بے مطلبہ عشق ہس تعلیم نہ دے چھ حاصل شی لمکتبہ مکتب حال د مذہب وائی عشق سے وادے لمذہبہ او استاد حسن پا صفت کے رحمان گنگ شولا ادبہ عبدالرحمن بابا دا یسو اشعار دی نباز شاعر وقتی تاسو تا زما برادر محترم جناب مولانا محمد جاوید جلالی صاحب
د حضرت سلطان الاولیاء سلطان الاتقیاء یو ډېر غیرتی پیر د حضرت سرگن خان بابا جی رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده الشریف یو نعت وویل دا چې زه کلم د ده نه واورم زه به یې یادوم زه درته وایم چې ما ته یې ولیکه زه به دومره مې خوښ دی ځان به له تا ازار کړم والله ځان به له تا ازار کړم د یو لفظ کې قسم په خدای یو عجیبه غونده کې خوند دی او سکون دی پکې او دا د عاشقانو د زبانونو نه وتي کلامونه دي والله چې وایي په دې زړه کې دقسې مضبوطې لارې جوړئ ځان به له تا ازار کړم والله ځان به له تا ازار کړم یو عجیبه خوند دی پکې عبدالرحمن بابا فرمائی عشق حاصل تعلیم نه دی چې حاصل شي له مکتبه چا چې په تپوسونو باندې عشق کړی دی هغه بیا عشق نه دی کړی هغسې ګپ شپ لګولی دی پوهېږئ دې باندې عشق چې دی دا یو داسې شی دی صحابه مانځه باندې ولاړ دی د حضور دیدن نه دی شوی چې حضور علیه السلام مخ مبارک چې کوم دی ښکاره کړو د حضور د مخ رانایي ولګېده صحابه کرامو د کعبې رخ پرېښود مانځه کې دننه او بیا د صحابو مونځ کعبې رخ یې پرېښود او ټولو په یو دیدن په یو نظر باندې د مدینه منورې د جانان مبارک طرف ته مخ کړو د حضور دیدار یې کوو عشق دا د عزتمندو عشق دا دی چې د حضور علیه السلام وینه مبارکه ده صحابي ته پته ده چې وینه دم مسفوح حرامه ده ورته پته ده چې دا خو وینه د هغه چا ده که دا مې وجود ته لاړه د جهنم اور بیا څه کوي په ما باندې ځکه عزتمندو عشق د تپوسونو سیزم نه دی خو چې چا عشق وکړو نو چې څوک د حضور عاشقان یې هغه به د دې دپاره هم چې کوم دی څه غواړي دلیل غواړي چې زه جماعت ته راشم د الله په کور کې او د الله په کور کې بیا چې کوم دی ما ته عالم راشي او بیا د الله په کور کې هغه عالم قرآن بیانوي حدیث بیانوي ذکر کیږي سبحان الله ویل کیږي الحمدلله ویل کیږي همدارنګه صدقه او خیرات کیږي او دا ټول چې کوم دی د ټول مجمع په وړاندې کیږي دا په ښکلي وختونو کې کیږي آیا دې کې ما ته بیا دغه ضرورت شته چې دې دپاره به زه وایم چې دا جایز دی که ناجایز دی زه وایم چې کوم انسان په دې کې خبرې کوي پکار دادا چې څنګه موږ د خپل ذات دپاره خلکو سره دشمنۍ کوو که نه که داسې دشمنۍ موږ د الله او د رسول دپاره شروع کړې والله دا قوم به ټیک شي بالکل به سیټ شي ورته ویې پرېږده دا خبرې مه کوه راشه د دې ځای نه خبرې کوه ته څوک یې ستا څومره مرتبه ده ستا څومره علم دی چې ته به د حضور په علم کې خبرې کوې ته به د حضور په وصف کې خبرې کوې ته به د حضور په تصرف کې خبرې کوې ته به د حضور په اختیار کې خبرې کوې ته به د حضور په بے مثل او بے مثاله بشریت کې خبرې کوې ته به د حضور په بے مثل او بے مثاله نورانیت کې خبرې کوې پرېږده دا خبرې د حضور شان ور او الورا دی وی راشه زما جانان چې په کومه سورلی باندې سورلي کړې ده په کوم خر مبارک باندې ناستو او کریم آقا مبارک دې کوز شو او هغه خر مبارک بول وکړل بول چې بول یې وکړل رئیس المنافقین ولاړو سپېږمې راښکلې او والله لقد اذانی نتن حمارک قسم په ذات د خدای وی ما ته د دې خر مبارک د بولو بدبویه تکلیف راورسو عبدالله ابن رواحه د حضور غلام د حضور صحابي دا ورپسې شاته ولاړو او چې کله واورېدل چې زما حضور په کوم خر مبارک سورلي کړې ده د هغې د بولو بېادبي وکړه وی فرمایل ورته والله لبول حمار رسول الله اطیب من المسک قسم په ذات د خدای چې زما جانان په کوم خر مبارک سورلي کوي او بیا هغه خر مبارک بولو کی په کائناتو کې د مشک او د عنبر هم دومره خوشبویانې نشته لکه د دغه خر مبارک د بولو کی ته د حضور شان کی خبرې کوي چې د حضور مبارک د کم خر مبارک باندې ناسته دی او هغې بول کړي دي بول د الفاظ ته بیا وایم هغې بول کړي دي په کائناتو کې د هغې نه خوشبو یا بل بول نشته ته به د حضور په شان کې خبرې کوي د حضور په علم کې به چې کوم دی خبرې کوي چې د چا شان ورا الورا دی چې د چا باره کې علامه ابوسری فرمایي دا مدعته النصارى فی نبیهم واحکم بما شئت مدحا فیه واحتکمی فان فضل رسول الله لیس له حد فیورب عنه ناطق بفمه پرېږده یو الله ورته مه وایه بل د الله زوی ورته مه وایه نور چې د څه خوښې وایه د حضور شان خو ختمېږي نه عبدالرحمن بابا ته مې ویې پښتو کې ترجمه وکړه پښتو کې ترجمه څه ده بابا وی خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نورې کل واړه صفات دي پر اختیار خپل بابا نه مې تپوس وکړه ته م ورته ووایه مطلب یې څه دی هغه وی حق ادا ده چې یې بنده حق ادا ده چې یې بنده نه یې مولا خو نور په هر یو صفت باندې رب کړی اعلی او کان د حسن و د لطف و د جود و کرم یا نبی محترم یا نبی محترم څوک داسې دی عزتمندو په دې وجه باندې ځان راغونډ کړی د داسې خلکو نه
ښکارا الحب فی الله والبغض فی الله هم دې ته وایي چې د جماعت امام در پسې معمولي چېرته یو خبره وکړه ستا یې چېرته د رایې مخالفت هم وکړو مونځ ورپسې پرېږدې داسې ده که نه ده یاره جي ماله مونځ خوند نه راکوي ولې چې دی داسې دی د حضور شان کې خبرې کوي ستا پروا نشته د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شان ګوتې اوچتوي ستا پروا نشته هغه د هغې مور مې بي مبارک کې د مور بي بي مبارکې زما او ستا دپاره به یې ورته شفاعت او سفارش یې کولې امت ته دا امت دپاره د هغې په شان کې خبرې کوي ستا پروا نشته غیرت هم یو څیز د انسان چې وکړي د الله او رسول دپاره نو بیا زما محبوب ډېر غیرتمند دی بیا به دله هغه څه درکړي چې ستا په سوچ او تصور کې هم نه وي الله کریم جل جلاله دی زمونږ او ستاسو د خپل محبوب سره صحیح معنو کې عشق او وفا نصیب وګرځوي آیات کریمه خو ما تلاوت کړو مې زه به خبرې په دغې باندې کومه چې والاول والآخر والظاهر والباطن خبرې اوږدې شوې او ګنټې نه زما زیاتو شو مونږ هم یو شان مسلسل په سفر هم یو مسلسل پروګرامونه هم دي دې نه مخکې زه هم دلته کې بل ځای نه رالم هلته مې بیان وکړ الله کریم جل جلاله دی مولانا صاحب محمد ابراهیم چشتی صاحب د دې نوجوان په علم کې په عمر کې په ژوند کې مال حال کې خیر و برکت واچوي نران مخلصان ملګري دي الله پاک ورکړي او تاسو ټول اهل علاقې ته وایم چې د داسې نوجوانانو د داسې علماو د داسې خاندان قدر وکړئ داسې علما چې دي چې هغه د اهل سنت و جماعت د دې عقیدې علما وي او د الله او د هغه د رسول د دین دپاره دا بالکل کم شوي دي او ډېر په ګرانه باندې ملاویږي قدر وکړئ د داسې علماو او شانه بشانه نر په نره ورسره ودرېږئ په اخلاص باندې مدرسه کامیابه کړئ دا ځای چې دی تصوف سلوک د علم عرفان یو عظیم مرکز دی دا چې کوم دی د خپل ټولې علاقې دپاره به یو د خیر ذریعه وګرځي الله کریم جل جلاله دی زمونږ او ستاسو دوستی او دشمنۍ دواړه د الله جل جلاله د هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د رضا دپاره نصیب